नमस्कार मित्रों, आज आप चैप्टर नंबर 2 हेनरी लॉ और राउल्टना लॉ में लास्ट 25 ईयर में पूछायेला JEE नीट और गुजकेटना सवाल जोईशुं। सौथी पहला शुरुआत करीशुं हेनरीना नियमथी अने पहलो सवाल है आपेलामांथी कया द्रावणने गरम करता द्राव्यनी द्राव्यता घटे छे। हवे द्राव्यता घटे छे ए पोर्शन है तमारो। तो द्राव्यता क्यारे घटे बराबर? तो घन पदार्थ है तो घन पदार्थ होय ने बराबर तो तापमान वधे तो द्राव्यता वधे। पण वायु पदार्थ है, वायु पदार्थ ने प्रवाही में द्राव्य करो तो दबाण वधे तो द्राव्यता वधशे, परंतु तापमान वधे ने तो द्राव्यता घटशे बराबर। तो एनो अर्थ ए थयो कि आपेलमांथी कया द्रावणने गरम करतो। हवे गरम करी रह्या छो एनो मतलब तमे तापमान वधारी रह्या छो। तो तापमान वधे त्यारे द्राव्यता घटे तो सामे कयो पदार्थ होय? वायु पदार्थ होय अने तेने प्रवाहीमां द्राव्य करेलो होय, तेने तापमान वधारतो तेनी द्राव्यता घटे। गुजकेट 2016 नो आ सवाल छे। इथिलीन ग्लायकोलनुं जलीय द्रावण प्रवाहीमां प्रवाही छे। खांडनुं जलीय द्रावण ए घननुं प्रवाहीमां द्रावण छे। क्लोरीन जर एटले Cl2 वायु छे अने Cl2 वायुने तमे H2O मां द्राव्य करेलो छे तो वायुनुं प्रवाहीमां द्रावण छे। तो ऑब्वियसली जवाब कयो थशे? बॉम्बे क्लोरीन जर। नेक्स्ट है जिंक सनरस ऑप्शन, तेनी साथे कोई लेवा देवा नथी टेम्परेचर ने। चलो जोईए नेक्स्ट सवाल। JEE ऑनलाइन 2016 में पूछायेलो सवाल है N2 नी पाणी में द्राव्यता। N2 वायु आपेलो है ने तेनी पाणी में द्राव्यता आपेली है। 300 केल्विन तापमान है। केटलुं तापमान है? 300 केल्विन तापमान है। 500 टोर दबाण है। 0.1 ग्राम पर लीटर है। जो दबाण 750 करवामां आवे तो तेनी द्राव्यता ग्राम पर लीटर में शोधो। JEE 2016 में पूछायेलो सवाल। हवे ध्यानथी समझो बराबर। आपने एक ख्याल है कि वायुनी जे द्राव्यता है, वायुनी जे सॉल्युबिलिटी है ते तेना दबाणना समप्रमाण में होय छे। एनो मतलब दबाण वधे तो द्राव्यता वधे, दबाण वधे तो द्राव्यता वधे। अहीं ज्यारे 500 टोर दबाण है त्यारे द्राव्यता केटली है? तो 0.01 ग्राम पर लीटर है। तमे पद मूकी शको कि 500 टोर दबाण होय ते समये द्राव्यता है 0.01 ग्राम पर लीटर। तो 750 टोर दबाण होय समप्रमाण है माटे आ प्रमाणनुं पद मूकी शकाय ते समये केटलुं? तो 750 गुणिया 0.01 डिवाइडेड बाय 500 1.5 जवाब आवशे 0.015। आ एक सादी रीत थई। बीजी एक रीत पण छे बराबर कि दबाण चले छे सॉल्युबिलिटी। तो केस 1 ना किस्सामां P1 चले छे S1, केस 2 ना किस्सामां P2 चले छे S2। पछी बंनेनुं डिवाइडेशन लई लीए। P1/P2 इज इक्वल टू S1/S2। P1 केटला आपेला छे? शरूआतनुं दबाण 500 टोर। P2 केटला आपेला छे? अंतिम दबाण 750 टोर। सॉल्युबिलिटी 1 केटली छे? 0.01 ने सॉल्युबिलिटी 2 तमारे शोधवानी छे। S2 ने तमे करता बनावो तो 750 गुणिया 0.01 डिवाइडेड बाय 500 जवाब सीमित थशे। आंसर थशे बी। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल। JEE 2020 ऑनलाइन एक्जाम में पूछायेलो सवाल हेनरीना नियमनो। हेनरीने नियमने लगता विधानमांथी कयुं विधान साचुं नथी? हवे आ प्रकारना सवालमां खास ध्यान राखवानुं। आपणे उतावळमां बाळक शुं भूल करता होय छे? हेनरीने नियमने लगता विधानमां कयुं विधान साचुं पछी नहीं वांचता अने कोई विधानने टीक करी देता होय छे पण साचुं नथी। एनो अर्थ केवुं विधान तमारे शोधवानुं छे? खोटुं। अर्थघटन करी देवानुं। तमारे साचुं शोधवानुं छे कि खोटुं? जवाब छे खोटुं। वायुना स्वभाव साथे KH નું मूल्य વધે છે। હવે સ્વભાવ સાથે કઈ રીતે વધે તેનો કોઈ ઉલ્લેખ આપણી થિયરી બેઝ કન્સેપ્ટમાં આપેલો નથી બરાબર। ચલો બીજી બાબત, આપેલ દબાણે જો KH નું મૂલ્ય વધે તો પ્રવાહીમાં વાયુની દ્રાવ્યતા વધે છે। બટ આપણે તો એવું જાણીએ છીએ કે પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ KH ઇન્ટુ X। હવે KH ચલે છે 1/X થાય। એનો મતલબ એ થયો કે KH નું મૂલ્ય વધે तो मोलंश घटे ने मोलंश घटे तो द्राव्यता शू थाय? घटे। अने अहीं शुं कहेलुं छे? द्राव्यता वधे छे। KH નું મૂલ્ય ઊંચું થાય तो द्राव्यता વધે છે।
એટલે આ વિધાન તમારું કેવું થાય? ખોટું થાય. બરાબર, આ વિધાન ખોટું થાય તો સાચો જવાબ થશે બી. સી વિધાન જોઈ લઈએ. બાષ્પકલામાં વાયુનું આંશિક દબાણ વાયુના મૂળ અંશને સમપ્રમાણમાં હોય છે. વાત સાચી છે, આંશિક દબાણ મૂળ અંશને સમપ્રમાણમાં હોય છે. સમાન તાપમાને જુદા જુદા વાયુ માટે, હા, વાયુ બદલાય તો KHનું મૂલ્ય બદલાય છે. થિયોરિટિકલ કન્સેપ્ટ છે, ટેક્સ્ટબુકમાં આ બાબત આપેલી છે. આ બાબત પણ ટેક્સ્ટબુકમાં ઇનડાયરેક્ટલી આપેલી છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. હવે રાઉલ્ટના નિયમના MCQ સ્ટાર્ટ થયા. બરાબર, તો હવેથી અહીં તમે સ્ટાર કરીને લખો. રાઉલ્ટનો નિયમ તમે લખી શકો. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ સવાલ છે PMT 1991નો. બરાબર, બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો એ કોના ગુણોત્તરના સમપ્રમાણમાં હોય છે? આપણને સૂત્ર ખબર છે, P10 - P1 upon P10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ N2 upon N1. બરાબર, N2 એ કોના મોલ છે? દ્રાવ્યના. અને N1 એ કોના મોલ છે? દ્રાવકના. ઓકે, તો જવાબ જોઈ લઈએ. દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના અણુના ગુણોત્તરના સમપ્રમાણમાં. હવે અણુની સંખ્યા જે છે એ એવોગેડ્રો અંક મુજબ અણુની સંખ્યા પરથી તમે મોલ શોધી શકો. બરાબર, તો અણુની સંખ્યા પરથી આપણે મોલ શોધી શકીએ છીએ. તો ઇનડાયરેક્ટલી દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના મોલની સંખ્યા થઈ ગઈ. તો મોલની સંખ્યાના ગુણોત્તરના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર, તો આપણું સાચું વિધાન કયું થશે? એ. હવે BCD એકવાર જોઈ લઈએ શું કહેવા માગે છે. દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના કુલ અણુના ગુણોત્તર હોય. કુલ સંખ્યા કરી દઈએ તો ટોટલ થઈ જાય ને, એ તો આપણે છે નહીં. દ્રાવક અને દ્રાવણ, તો દ્રાવક અને દ્રાવણ તો નહીં, આપણે શું લેવાનું છે? દ્રાવ્ય અને દ્રાવક. નંબર 3, દ્રાવકના અણુ અને દ્રાવ્યના કુલ આયનો, એવું પણ નથી. બરાબર, આ પણ વિધાન લાગતું વળગતું નથી. ઓકે, તો ફાઇનલી બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના અણુની સંખ્યાના ગુણોત્તરના સમપ્રમાણમાં અથવા તો મોલ સંખ્યાના ગુણોત્તરના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આ રાઉલ્ટના નિયમનું વિધાન છે. ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. PMT 1995નો સવાલ છે. રાઉલ્ટના નિયમ અનુસાર બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો કોના સમપ્રમાણમાં હોય છે? આપણને ખ્યાલ છે કે રાઉલ્ટના નિયમ અનુસાર P10 - P1 upon P10 જે છે એ કોના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે? દ્રાવ્યના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર, ચલે છે, શું થાય છે? X2. તો જવાબ થશે દ્રાવ્યના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. થિયરી બેઝ કન્સેપ્ટ છે. ઓકે, ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ સવાલ છે, સવાલ નંબર 33. ઓકે, ચલો 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન છે અને CCl4નું બાષ્પ દબાણ આપેલું છે. CCl4નું બાષ્પ દબાણ છે 143 મીમી. કેટલું છે? 143 મીમી. 100 ml CCl4માં 0.5 ગ્રામ પદાર્થ ઓગાળેલો છે. 0.5 ગ્રામ પદાર્થ દ્રાવ્ય કરેલો છે. એનો મતલબ એ કે અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય પદાર્થને બાષ્પશીલ દ્રાવકમાં ઓગાળેલો છે. ઓગાળતા બનતા દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ શોધો. એનો મતલબ એ કે તમારે ફાઇનલ જે દ્રાવણ બન્યું તેનું બાષ્પ દબાણ શોધવાનું છે. દ્રાવ્યનો અણુભાર કેટલો આપેલો છે? 65 ગ્રામ પર મોલ. હવે આપણને એ ખ્યાલ છે, બરાબર, કે P10 - P1 upon P10 બરાબર થાય N2/N1. બરાબર, અને આપણે જે રૂટિનની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ ગણ્યા છે એ એક્ઝામ્પલને આધારે ખબર છે કે શરૂઆતમાં જે બાષ્પ દબાણ હોય છે તે બાષ્પ દબાણમાં સાપેક્ષમાં થોડોક ઘટાડો થાય છે. કેટલો ઘટાડો થાય છે? થોડોક ઘટાડો થાય છે. ફરીથી કેટલો ઘટાડો થાય છે? થોડોક ઘટાડો થાય છે. હવે એક્ઝામ્પલ ગણવાની બે રીત છે. નંબર 1 ટ્રીકથી ગણો, નંબર 2 તમે એક્ઝામ્પલની અંદર કિંમત મૂકીને ગણો. ટ્રીકથી કેવી રીતે ગણાય એ પણ સમજાવું છું, કિંમત મૂકીને કેવી રીતે ગણાય એ પણ સમજાવું છું. બંને રીત સમજી લો. હવે એ ખબર છે કે 143 કરતાં બાષ્પ દબાણ ઓછું મળશે કારણ કે રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ બાષ્પ દબાણ ઘટે છે. હવે 143 કરતાં ઓછાવાળા કેટલા ઓપ્શન આપેલા છે ચેક કરી લો. 199 રોંગ, 143.99 રોંગ, બરાબર, 141.43 અને 94.39 બે ઓપ્શન આપેલા છે. બરાબર, આપણને એ બી ખ્યાલ છે કે બાષ્પ દબાણમાં સાપેક્ષમાં થોડોક ઘટાડો થાય છે. હવે 143માંથી થોડો ઘટાડો કરીએ તો કયો જવાબ થશે? સી. બરાબર, પણ એને માનો કે ગણવાનો છે. કેવી રીતના ગણશો? તો P10ની વેલ્યુ જે છે એ આપણે લઈ લઈશું શરૂઆતનું બાષ્પ દબાણ. ઓકે, P1 જે છે એ તમારે શોધવાનું છે. તો P1 બરાબર તમારો ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. દ્રાવ્યનું વજન કેટલું આપેલું છે? 0.5 ગ્રામ. બરાબર, તો N2 બરાબર થાય 0.5
डिवाइडेड बाय 65 बराबर। अने तमने द्रावक केटलो आपेलो छे 100 ml। किलो द्रावक आपेलो छे 100 ml बराबर। तो N1 ना सापेक्ष में शुं थशे 100 डिवाइडेड बाय CCl4 छे। तमारे CCl4 नु मोलेक्युलर वेट शोधवानुं थशे बराबर। तो कार्बन नु 12 गणशो अने क्लोरीन नु 35.5 गुणिया 4 बराबर 142 + 12 बराबर 2 2 4 4 ने 1 5 बराबर 154 ग्राम पर मोलना संदर्भ में थशे। आ बधानी वेल्यूनी तमे किंमत मूकशो तो तमने फाइनल जवाब मळशे 141.43। ओके, चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल। एक द्रावक में अबाष्पशील पदार्थ ओगाळीने तेना बाष्प दबाण में 10 mm नो घटाडो थाय छे। केटला mm नो घटाडो थाय छे 10 mm नो घटाडो थाय छे। એટલે શરૂઆતનું બાષ્પ દબાણ કેટલું છે એ ખ્યાલ નથી, અંતિમ બાષ્પ દબાણ કેટલું છે એ ખ્યાલ નથી, પરંતુ તેમાં થતો ઘટાડો ખ્યાલ છે અને એ કેટલો છે 10 mm નો। ઓકે, ત્યારે દ્રાવ્યના મોલ અંશ, તો તે સમયે દ્રાવ્યના મોલ અંશ પણ આપેલા છે અને તે કેટલા છે 0.2 છે। જો અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય પદાર્થ ઓગાળતો ने ओगाळतो तेना बाष्प दबाण में 20 मिमी नो घटाडो थाय तो द्रावकना मोल अंश केटला एवुं पूछ्युं छे। ते समय द्राव्यना पूछेला नथी, ते समय कोना पूछेला छे द्रावकना। शरूआतमां कोना आपेला छे द्राव्यना, अंतिम कोना पूछेला छे द्रावकना। हवे एक वातने ध्यानथी समजी लईए के बे केसनी कंडीशन आपेली छे। एक केस 1 नी कंडीशन छे अने एक केस 2 नी कंडीशन छे। तो सौथी पहेला केस 1 अने केस 2 ने आइडेंटिफाई करी दईए। અહીંથી પહેલાનો જે કેસ છે એ તમારો કેસ 1 છે અને અહીંથી પછીનો જે કેસ છે એ તમારો કેસ 2 છે। તો સૌથી પહેલા કેસ 1 નો સ્ટડી કરી લઈએ। તો કેસ 1 માં શું છે, તો બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો આપેલો છે, સાપેક્ષ ઘટાડો નહીં, ઘટાડો। ઘટાડો એનો અર્થ થાય છે ડેલ્ટા P10 નો સંદર્ભ બરાબર। તો P10 - P1 બરાબર વેલ્યુ આપેલી દીધી છે 10 mm ની અને દ્રાવ્યના મોલ અંશ એટલે x2 આપી દીધા છે અને એ છે 0.2। એ કેટલા છે 0.2 બરાબર। હવે નંબર 2 ની વાત કરી દઈએ, કેસ 2 ની વેલ્યુ। તો કેસ 2 માં અગેન P10 - P1 આપી દીધું છે અને એ છે 20 મિમી બરાબર। અને તમારે દ્રાવકના એટલે કે x1 તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે। હવે જો P10 - P1 अपॉन P10 मुजब P10 - P1 अपॉन P10 मुजब एनकेन तेन प्रकारे जो मने P10 नी वेल्यू मळी जाए कि कोनी वेल्यू मळी जाए P10 नी वेल्यू मळी जाए छे मने तो मारू काम थई जाए। कारण के P10 - P1 तो 20 mm आपेला छे बराबर। शुं थई जाए तो कि x2, तो x2 थई जाए तो x2 परथी x1 + x2 बराबर 1 परथी हूँ x1 शोधी शकूँ। एनो मतलब ए थयो कि केस 2 नी अंदर 20 mm नुं मूल्य आपेलुं छे 20 mm। P10 तमारे शोधवाना छे अने जोड़े जोड़े x2 नो संदर्भ पण तमारे आइडेंटिफाई करवानो छे। हवे x2 अने P10 बंने शोधवाना छे तो शक्य बने नहीं, तो तमारे P10 नी वेल्यू आपेली माहिती परथी शोधवी पड़शे। हवे केस 1 नी अंदर तमे एप्लाय करो राउल्टनो लॉ तो P10 - P1 अपॉन P10 = x2 बराबर। तो आ मूल्य आपेलुं छे 10 mm डिवाइडेड बाय P10 = x2। x2 बराबर केटला छे 0.2। नीचे आवी जाए, आ बाजू आवी जाए तो P10 = 10 mm डिवाइडेड बाय 0.2 बराबर। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 बराबर थाय 50 mm। तो अहीं P10 बराबर आवी जशे 50 mm। केटला आवी जशे 50 mm माटे x2 बराबर केटला थशे 20/50 बराबर x2 बराबर जवाब आवशे 0.4। हवे x1 + x2 नी अंदर x2 नी किंमत मूकी दो 0.4 तो x1 बराबर 1 - x2, x1 बराबर 1 - 0.4 तो x1 बराबर थी गया 0.6। शोधी नाखो 0.6 ऑप्शन में आपेलो है। यस, आ रहे बी जवाब। तो फाइनली ये कर्युं शुं ए ध्यानथी समझी लो। तो सौथी पहला तमे शुं कर्युं तो केस 1 लई लीधो बराबर, एक माहिती ने बीजी माहिती ने केस 2 लई लीधो। केस 2 ना आधारे आपणे फॉर्म्युला मूक्युं, पछी खबर पड़ी कि P10 नी वेल्यू खूटे छे अने एना माटे तमे केस 1 नो जे स्टडी आपेलो हतो 0.2 द्राव्यना मोल अंश आपेला हता, P10 नी वेल्यू आपेली हती, P10 - P1 नी वेल्यू आपेली हती, ए बधानो उपयोग करीने तमे शोधी लीधुं P10 आवी गयुं 50 mm। ए 50 mm मूकी दीधुं आपणे P10 ना मूल्यमां।
तो तमने x2 मळी गयुं अने x2 ना आधारे आपणे शुं शोधी लीधुं x1। आ प्रकारना एक्जाम्पल पण पूछाई शके छे। बराबर, राउल्टना नियममांथी एक्जाम्पल पूछवा हो तो 1 અને 2 બંનેમાંથી એકમાંથી સવાલ પૂછાઈ શકે કોઈ બી રીતનો। ओके, ચાલો જોઈએ नेक्स्ट एक्जाम्पल। PMT 2002 નો સવાલ છે કે ए અને बी घटक कणो छे। ए एक द्रावणने राउल्टना नियमने अनुसरतो होय। ओहो, तो जे द्रावण बनाव्युं छे ते राउल्टना नियमने अनुसरे छे। हवे राउल्टना नियमने अनुसरे तो एनी घणी बधी टर्म एंड कंडीशन छे। बराबर, एमांथी कई कंडीशन અહીં આપેલી છે ધ્યાનથી જુઓ। ए અને बी નો आंतराण्वीय आकर्षणનો संबंध आपेलो छे। हवे राउल्टना नियमनुं पालन करे छे आदर्श द्रावण बने। राउल्टना नियमनुं पालन करे ते केवुं द्रावण बने? आदर्श द्रावण बने। अने आदर्श द्रावणना किस्सामां शुं होय तो जेटલું आकर्षण ए वच्चे होय, जेटલું आकर्षण बी वच्चे होय, ए ज आकर्षण कोनी वच्चे होय? ए बी वच्चे जोवा मळतुं होय। तो जोई लईए एवुं विधान क्या छे। ए बी वच्चेनुं आंतराण्वीय आकर्षण बर ए अने बी करता वधु होय। खोटी वात। बराबर, ए बी वच्चेनुं आंतराण्वीय आकर्षण बर ए अने बी करता ओछुं होय, आ पण खोटी वात। बराबर, ओछुं होय तो धन विचलन जोवा मळे, वधु होय तो ऋण विचलन जोवा मळे। पण आपणे तो विचलन नथी जोवानुं, आपणे तो आदर्श द्रावण जोवानुं छे। एनो मतलब एटલું જ होय तो ए बी वच्चेनुं आंतराण्वीय आकर्षण बळ छे ते ए अने बी ना जेटલું જ होय। तो आंसर नंबर सी इज बिल्कुल राइट। 100% साचो जवाब छे आंसर नंबर सी नो। चालो जोईए नेक्स्ट एक्जाम्पल। एक द्रावण में पेंटेन और हेक्सेन मोलनो गुणोत्तर 1:4 है। मतलब पेंटेन मोल 1 है और हेक्सेन मोल 4 है। गुणोत्तर आपेलो है 1:4। तमे एवुं धारी शको छो कि एक मोल 1 है और बीजा मोल 4 है। शुद्ध हाइड्रोकार्बन बाष्प दबाण 20 डिग्री सेल्सियस तापमाने 440 મીમી मर्क्युरी पेंटेन माटे और 120 મીમી मर्क्युरी हेक्सेन माटे है। एटले P10 और P20 आपेला है। तो बाष्प अवस्था में खास ध्यान आपजो, कई अवस्था में? बाष्प अवस्था में वाय पूछेलो है, Y1 पूछेला है। बाष्प अवस्था में पेंटेन ना मोल अंश गणो, मोल अंश जणावो। PMT 2005 नो सवाल है। बिल्कुल आज टाइप नो अपने टेक्स्टबुक में एक एक्जाम्पल पण छे। तो जोईए, सीधो सवाल है। पेंटेन ने आपणे ए धारी लईए और हेक्सेन ने आपणे बी धारी लईए। तो Na मोल ऑफ ए केटला छे? 1। NB मोल ऑफ बी केटला छे? 4 और टोटल मोल केटला छे? 1 + 4 = 5। तो XA केटला थाय? तो 1/5। XB केटला थाय? तो 4/5। ओके, हवे वेल्यू आपेली छे पेंटेन माटे। पेंटेन माटे तमे ए धारी लीधुं छे तो PA0 नी वेल्यू तमने आपी दीधी शुद्ध हाइड्रोकार्बन में 440 મીમી। हेक्सेन माटे तमे बी धारी लीधुं छे तो PB0 नी वेल्यू आपी दीधी केटली 120 મીમી। PA0 છે, XA છે, PB0 છે, XB છે, तो तमे P टोटल शोधी शको। अने बाष्प अवस्था में मोल अंश शोधवा माटे तमारी पासे फॉर्म्युला हशे। ए छे ने पेंटेन माटे छे ने तो PA = YA × P टोटल। तो तमारे PA शोधवा पड़शे, P टोटल शोधवा पड़शे, त्यारे तमे YA शोधी शकशो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। बराबर, चलो सौथी पहला शुरुआत करिए P टोटल शोधवा माटेनी। P टोटल बराबर शू थाय? तो PA + PB। हवे PA बराबर शू थाय? तो PA0 × XA + PB0 × XB। बराबर, PA0 नी वेल्यू केटली आपेली छे? 440 × 1/5 + PB0 नी वेल्यू केटली छे? 120 × 4/5। केल्क्युलेशन आगळ वधारीए तो P टोटल बराबर केटला थशे? तो P टोटल बराबर थशे 440 12 4 48। तो अहीं 440 है, 12 4 48 એટલે 480 થશે / 5 થશે। હવે 440 અને 480, 8 ને 4 12 ને 4 ને 4 8 ને 1 9, 920 / 5। तो P टोटल આવી ગયા 920 / 5। बराबर, चलो हवे PA शोधवाना છે તમારે। PA તમે અહીં શોધી શકો 440 / 5 એ PA જ છે તમારા। ओके, तो YA बराबर शू थाय? तो PA / P टोटल थी जाए। हवे PA नी वेल्यू केटली आपेली छे? 440 / 5 અને P टोटल नी वेल्यू छे 920 / 5। 5 5 निकली गया, 440 / 920। फटाफट गणतरी करो, जवाब लावो। बराबर, 440 / 920 44 × 2 = 88 એટલે 2 पॉइंट करता ऊपर आवशे जवाब। 2 पॉइंट
થી પ્લસ જવાબ આવશે અને 1/2 એટલે 5 થાય અને 2 પોઈન્ટ કરતાં ઉપર આવે એટલે 0.5 કરતાં નીચે જવાબ આવે. કેવો જવાબ આવે? 0.5 કરતાં નીચે. 0.5 લેસ દેન જવાબ આવે. 0.5 કરતાં ઓછો જવાબ આવે. 0.45 0.46ની આજુબાજુ જવાબ આવે. તો 4 જવાબ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા જોઈ લો. 0.2 ન આવે, 0.54 ન આવે, 0.78 ન આવે, 0.478 આવી ગયો જવાબ. ઓકે, બિલકુલ બુકની અંદર આ પ્રકારનો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે, તમે ગણી શકો છો. શરત એટલી છે કે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. ચાલો 37 નંબરના એક્ઝામ્પલમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. પીએમટી 2005નો સવાલ છે. ક્યાંનો સવાલ છે? પીએમટી 2005નો સવાલ છે. ઓકે, બે પ્રવાહી પી અને ક્યુ, એક પ્રવાહી પી છે, બીજું પ્રવાહી ક્યુ છે. તેના બાષ્પ દબાણ અનુક્રમે 80 અને 60 ટોર છે. 80 અને 60 ટોર છે. પીના 3 મોલ અને ક્યુના 2 મોલ છે. પીના 3 મોલ અને ક્યુના કેટલા મોલ છે? 2 મોલ છે. મિશ્ર કરવામાં આવે તો ઉત્પન્ન થતું બાષ્પ દબાણ શોધો. મતલબ તમારે શોધવાનું છે પી ટોટલ. પી ટોટલ માટે PA0 જોઈએ, PB0 જોઈએ, બરાબર. પછી બંનેના મોલ અંશ જોઈએ. બંનેના મોલ આપેલા છે, મોલ અંશ તમે શોધી શકો છો. તો શરૂઆત કરીશું સિમ્પલ વેમાં એક્ઝામ્પલ ગણવા માટે. માનો કે તમને પી છે તેને તમે એ લઈ લો, ક્યુ છે તેને તમે બી લઈ લો. તો PA0 બરાબર કેટલા થઈ જશે? PA0 બરાબર 80, PB0 બરાબર કેટલા થઈ જશે? 60 ટોર. ઓકે, પીના મોલ કેટલા છે? મતલબ એના મોલ કેટલા છે? 3. તો N ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મોલ. બીના મોલ એટલે કે ક્યુના મોલ કેટલા છે? 2. તો ક્યુ બરાબર અથવા તો NB બરાબર 2 મોલ. ઓકે, ટોટલ મોલ કેટલા થઈ ગયા? 5. N ટોટલ બરાબર થઈ ગયા 5. એનો મતલબ એ થયો XA બરાબર થાય 3/5 અને XB બરાબર થાય 2/5. હવે પી ટોટલ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. તો પી ટોટલ બરાબર સૂત્ર તમારી પાસે શું થાય? પી ટોટલ બરાબર થાય PA પ્લસ PB. હવે PA જગ્યાએ સૂત્ર આવે PA0 ઇન્ટુ XA પ્લસ PB0 ઇન્ટુ XB. PA0ની વેલ્યુ કેટલી છે? 80. XAની વેલ્યુ કેટલી? 3/5. PB0ની વેલ્યુ કેટલી? 60 અને XBની વેલ્યુ કેટલી? 2/5. બરાબર. તો ફટાફટ આગળ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. બરાબર. તો 8 3 24, 240 ડિવાઇડેડ બાય 5. 6 દુ 12, 120 ડિવાઇડેડ બાય 5. 12 ને 24 36, 360 ડિવાઇડેડ બાય 5. બરાબર. હવે આગળ વધીએ તો 5 7 35 અને 5 દુ 10. બરાબર. તો જવાબ થશે 72 ટોર. શોધો 72 ટોર. આ રહ્યો ઓપ્શન એની અંદર. બરાબર. આ બે બાષ્પશીલ દ્રાવણના કિસ્સામાં રાઉલ્ટના નિયમનો ઉપયોગ કરીને એક્ઝામ્પલ ગણવાનો હતો. બરાબર. આ જ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ બુકની અંદર ઉદાહરણની અંદર પણ આપેલો છે, તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. ઓકે, નાવ ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. 10 ગ્રામ પર મીટર ક્યુબ યુરિયા આણ્વીય દર જેનું 60 ગ્રામ પર મોલ છે નું દ્રાવણ એ 5% અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય સાથે સમઅભિસારી છે. ઓકે મિત્રો, વચ્ચે એક એક્ઝામ્પલ આપણે અભિસરણ દબાણનો પણ લઈ લઈએ છીએ. બરાબર. સમઅભિસારી છે એનો મતલબ એ કે π1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ π2 છે. તો અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય પદાર્થ જે છે તેનો તમારે મોલેક્યુલર વેઇટ શોધવાનો છે. હવે π1 બરાબર π2ના કેસની અંદર આપણે વાત કરીએ તો એક કેસ આપણે લઈ લેવાનો છે યુરિયાના સંદર્ભમાં, કેસ 1. બરાબર. અને બીજો કેસ લઈ લેવાનો છે અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યના સંદર્ભમાં. તો કેસ 1ની અંદર W એટલે કે વજન કેટલું આપેલું છે? W1 બરાબર આપેલું છે 10 ગ્રામ અને વોલ્યુમ આપેલું છે 1 મીટર ક્યુબ એટલે કે 1 લીટરનો સંદર્ભ. કેટલો આપેલું છે? 1 લીટરનો સંદર્ભ. બરાબર. એ થઈ જશે V1. એનું મોલેક્યુલર વેઇટ એટલે M1 આપેલું છે, તે છે 60 ગ્રામ પર મોલ. ઓકે, સામેના પક્ષે આ વાત કરીએ તો 5% અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય પદાર્થ છે. દ્રાવ્યનું વજન W2 બરાબર 5 ગ્રામ છે. બરાબર. હવે આગળ વાત કરીએ, સમઅભિસારી દ્રાવણ છે તો વોલ્યુમ કેટલું થાય? પર્સન્ટેજ આપેલા હોય એટલે વોલ્યુમ તમારે કેટલું લેવાનું થાય? 100 ml અથવા તો 100 ગ્રામ. બરાબર. હવે mlમાં લઈએ તો લીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 0.1 લીટર કહેવાય. ઓકે, તો આ થઈ ગયું V2. એ તમારે M2 છે એ તમારે શોધવાના છે. હવે π1 બરાબર π2નું ઇક્વેશન તમે મૂકો છો તો W1 RT divided by M1 V1 is equal to W2 RT divided by M2 V2.
RT संदर्भ में निकली जैसे W1 ની વેલ્યુ તમને આપેલી છે 10 ગ્રામ, M1 ની વેલ્યુ તમને આપેલી છે 60, V1 ની વેલ્યુ તમે લીધી 1, W2 ની વેલ્યુ આપેલી છે 5, M2 તમારે શોધવાના છે અને V2 ની વેલ્યુ આવી 0.1. M2 ને કરતા બનાવો તો M2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 × 5 ડિવાઇડેડ બાય 0.1 × 10 પ્રચ્છા 35 300 ગ્રામ પર મોલ તેનો આણ્વીય દર થશે. શોધી નાખો ઓપ્શન કયો છે 300 ગ્રામ પર મોલનો. ઓકે, આ આવી ગયો સી ઓપ્શન. હવે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો, અહીં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય પદાર્થ એવું કહેલું છે. અહીં કોઈ પણ પ્રકારના પદાર્થનો ઉલ્લેખ નથી. માનો કે ત્યાં કોઈક આયનીય પદાર્થનો ઉલ્લેખ હોય, NaCl છે, KCl છે વગેરે, તો તે સમયે તમારે વન ટોપ અવયવ આઈને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું પડે અને તે સમયે જે તે બાજુ આયોનિક પદાર્થ હોય ત્યાં વન ટોપ અવયવ આઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું થાય. પણ ક્યારે? તે સુયોજન અથવા વિયોજનના કિસ્સામાં. સુયોજન અથવા વિયોજનના કિસ્સામાં. અધરવાઇઝ આઈની વેલ્યુ એન્ટર કરવાની થશે નહીં. આ ફોર્મ્યુલા તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપેલું નથી કે બે અભિસરણ દ્રાવણના અભિસરણ દબાણ સમાન હોય તો શું કરવું. એટલે આ ફોર્મ્યુલા તમે તમારા અભિસરણ દબાણ ટોપિકની અંદર એડ કરી શકો છો. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. PMT 2012નો સરસ મજાનો સવાલ છે. એ અને બી ઘટક ધરાવતા દ્રાવણમાં ઘટક એ અને ઘટક બીના શુદ્ધ અવસ્થામાં બાષ્પ દબાણ PA અને PB છે અને XA એ ઘટક એના મૂળ અંશ હોય તો દ્રાવણનું કુલ બાષ્પ દબાણ કયું થાય? બરાબર, તો આપણને ખ્યાલ છે બરાબર. તો P ટોટલ બરાબર આપણે PA અને PBના કિસ્સામાં લેતા હતા PA પ્લસ PB માઇનસ PA, AB AB તો XB થાય. હવે અહીં XA ના કિસ્સામાં વાત કરેલી છે તો એના કિસ્સામાં વાત કરી હોય તો અહીં શરૂઆત બીથી કરવાની, PB પ્લસ PA માઇનસ PB ઇન્ટુ XA. શોધી નાખો સાચો આન્સર ક્યાં છે? BA BA, AB AA ખોટો આન્સર, AA AB ખોટો આન્સર, BB ખોટો આન્સર, BA BA સાચો આન્સર થઈ ગયો ને. બરાબર, આ ટ્રીક હતી યાદ રાખવા માટેની. ચલો સીધું ફોર્મ્યુલા છે, ટેક્સ્ટબુક થિયરી બેઝ ક્વેશ્ચન છે, કોઈ રોકેટ સાયન્સ છે નહીં. ચલો નીટ 2016નો સવાલ આવી ગયો છે. સરસ મજાનો સવાલ છે. નીટ 2016નો થિયોરિટિકલ સવાલ છે. બરાબર, તો આપેલામાંથી કયું વિધાન બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇનની બાષ્પના 1:1 મોલ મિશ્રણ માટે સાચું છે? હવે અચર તાપમાન 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇનનું બાષ્પ દબાણ અનુક્રમે 12 કિલોપાસ્કલ અને 3.85 કિલોપાસ્કલ છે. હવે કોનું બાષ્પ દબાણ વધારે છે? તો બેન્ઝીનનું. તો PB જે છે એ વધારે છે. કોની સાપેક્ષમાં? ટોલ્યુઇનની સાપેક્ષમાં, PT કરતાં. હવે બાષ્પ દબાણ જેનું વધારે હોય તેના મૂળ અંશ વધારે હોય, તેના મૂળ અંશ વધારે હોય તો તેનું પ્રમાણ વધારે હોય. બરાબર, જોઈએ શું કહે છે. બાષ્પમાં ટોલ્યુઇનનું પ્રમાણ વધુ છે. ટોલ્યુઇનનું ભાઈ બાષ્પ દબાણ ઓછું છે તો પ્રમાણ કેવી રીતે વધુ હોઈ શકે? ખોટું વિધાન. બાષ્પમાં બંનેના પ્રમાણ સમાન છે, એ પણ ખોટું વિધાન. આપેલ માહિતી પરથી અનુમાન ન થઈ શકે, એ પણ ખોટું વિધાન. બાષ્પમાં બેન્ઝીનનું ટકાવાર પ્રમાણ વધારે છે, સાચું વિધાન. કારણ કે તેનું બાષ્પ દબાણ વધારે છે તો એના પરથી જ ખ્યાલ આવી જાય છે કે સાપેક્ષમાં બેન્ઝીનનું પ્રમાણ એ ટોલ્યુઇન કરતાં વધારે હોવું જોઈએ. ધેટ્સ ઓલ. ડી જવાબ આપણો રાઈટ આન્સર થશે. નીટ 2016નો બિલકુલ સહેલો સવાલ, થિયરી બેઝ ક્વેશ્ચન, બિલકુલ થિયરી બેઝ ક્વેશ્ચન. કન્સેપ્ટ તમને પરફેક્ટ યાદ હોવો જોઈએ. EIEEE 2005નો સવાલ છે. બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇન આદર્શ દ્રાવણ બનાવે છે. રાઉલ્ટનો નિયમ એપ્લાય થવાની શક્યતાઓ થઈ ગઈ. 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને બેન્ઝીનનું બાષ્પ દબાણ શરૂઆતનું 75 ટોર છે અને ટોલ્યુઇનનું બાષ્પ દબાણ 22 ટોર છે. જો 78 ગ્રામ બેન્ઝીન એટલે કે 78 ગ્રામ બેન્ઝીન છે અને 46 ગ્રામ ટોલ્યુઇન હોય તો 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને બેન્ઝીનનું આંશિક બાષ્પ દબાણ શોધો. બેન્ઝીનનું આંશિક બાષ્પ દબાણ એટલે કે તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે P ઓફ બેન્ઝીન. બરાબર, દ્રાવણમાં બેન્ઝીનનું બાષ્પ દબાણ કેટલું છે એ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. હવે તેના માટે સૌથી પહેલાં આપણે શું કામ કરીશું સમજી લો. તો વજન આપેલું છે તેના આધારે તમે મોલ શોધી શકશો અને મોલના આધારે તમારે મોલ અંશ શોધવાના થશે. માનો કે તમે બેન્ઝીનને ધારી લો A પદાર્થ અને ટોલ્યુઇનને ધારી લો B પદાર્થ. તો બેન્ઝીનનું જે બાષ્પ દબાણ આપેલું છે એને તમે કહી શકો છો PA0 બરાબર 75 ટોર. ટોલ્યુઇનનું જે બાષ્પ દબાણ આપેલું છે એને કહી દો PB0
બેન્ઝીન અને આ ટોલ્યુઇન, તો 22 ટોર. ઓકે, હવે બેન્ઝીનનું વજન આપેલું છે W ઓફ A, એટલે કે બેન્ઝીનનું વજન આપેલું છે એ છે 78 ગ્રામ. હવે બેન્ઝીનનું મોલેક્યુલર વેઇટ આપણને ખ્યાલ છે 12 ને 6 78 ગ્રામ પર મોલ થાય. તો બેન્ઝીનના મોલ કેટલા થશે? Na બરાબર ગણવા હોય તો 78 ડિવાઇડેડ બાય 78 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. નંબર 2 પર વાત કરીએ ટોલ્યુઇનની. ટોલ્યુઇનનું વજન આપેલું છે 46. W ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 46 ગ્રામ ટોલ્યુઇન. ઓકે, હવે ટોલ્યુઇનનું મોલેક્યુલર વેઇટ કેટલું થાય? તો ટોલ્યુઇનનું મોલેક્યુલર વેઇટ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો બરાબર C7H8ના સંદર્ભમાં તો 92 ગ્રામ પર મોલ આવશે. તો NBની વેલ્યુ કેટલી થાય? તો 46 ડિવાઇડેડ બાય 92, જવાબ આવશે 0.5. હવે N ટોટલ કેટલા થાય? તો N ટોટલ બરાબર થાય Na પ્લસ NB બરાબર થાય 1.5. 1 પ્લસ 0.5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે PA તમારે શોધવાનું છે, બેન્ઝીનનું આંશિક બાષ્પ દબાણ બરાબર થાય PA0 ઇન્ટુ XA. PA0 ઇન્ટુ XA. PA0ની વેલ્યુ આપેલી છે 75. XA એટલે કોઈ એક ઘટકના મોલ ડિવાઇડેડ બાય કુલ મોલ, તો 1 ડિવાઇડેડ બાય કુલ મોલ એટલે કેટલા છે? 1.5. તો 75 ડિવાઇડેડ બાય 1.5 બરાબર, તો જવાબ આવશે 50 ટોર બરાબર, કારણ કે 750 ડિવાઇડેડ બાય 15 કરો તો જવાબ કેટલો આવે? 50 ટોર. શોધી નાખો જવાબ 50 ટોર ક્યાં છે? આ રહ્યો એ ઓપ્શન. તો એ ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. હવે તમે સમજી શકો છો કે AI-EEE છે ચાહે નીટ છે, બંનેમાં આદર્શ દ્રાવણને લગતા સમાન સવાલો પૂછાયેલા છે. એનો અર્થ એ છે મિત્રો કે JEE, નીટ, ગુજકેટ એ ફક્ત એક્ઝામના નામ છે. જો તમારા NCERTના કન્સેપ્ટ 100% ક્લિયર હશે તો યુ કેન ક્રેક ઇટ, યુ કેન ક્રોસ ઇટ. નેક્સ્ટ સવાલની વાત કરી રહ્યા છે. 178.2 ગ્રામ પાણી છે, 178.2 ગ્રામ પાણી છે અને આ પાણીમાં 18 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ઓગાળેલો છે બરાબર. ઓગાળતા મરતા જલીય દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને કેટલું થાય? હવે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ છે. પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ બરાબર થાય પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ લગભગ 373 કેલ્વિને હોય. એનો અર્થ એ થયો કે 373 કેલ્વિન તાપમાને પાણીનું બાષ્પ દબાણ કેટલું હોય? શરૂઆતની કન્ડિશનની વાત કરવામાં આવે, માત્ર ગ્લુકોઝ ઓગાળેલો ન હોય તે સમયે, તો તે સમયે એક વાતાવરણનો સંદર્ભ હોય અથવા તો એક બારનો સંદર્ભ હોય તો 760 મીમી થાય, અથવા તો ટોરના સંદર્ભમાં લઈએ તો 760 ટોરનો સંદર્ભ લઈ શકો, કારણ કે એ તમને જવાબમાં ટોર એકમ આપેલો છે, ધ્યાનથી જોઈ લો. તો શરૂઆત કરીશું P10થી. પાણીનું શરૂઆતનું બાષ્પ દબાણ કેટલું લઈ લઈશું? 760 ટોર. તમારે શોધવાનું છે દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ, એટલે કે તમારે P1 બરાબર શોધવાનું છે બરાબર. તો હવે કેલ્ક્યુલેશન હાથ ધરવાની છે. તો આપણને સૂત્ર તો ખ્યાલ જ છે કે P10 માઇનસ P1 અપોન P10 ઇન્ટુ N2 બાય N1 બરાબર. હવે શરૂઆત કરીશું N2. N2 કોના માટે વપરાય છે? દ્રાવ્ય માટે વપરાય છે. N1 કોના માટે વપરાય છે? દ્રાવક માટે વપરાય છે. તો દ્રાવકનું વજન તમને આપેલું છે, તો તમે એવું કહી શકો કે તમને W2 આપેલું છે W1 દ્રાવક માટે W1 178.2 ગ્રામ અને તેનું આણ્વીય દર મોલેક્યુલર વેઇટ કેટલું થાય? 18 ગ્રામ પર મોલ. તો N1 બરાબર થાય W બાય MW 178.2 ડિવાઇડેડ બાય 18. તો 180 હોય તો જવાબ આવી જાય 10, બટ 180 નથી તો 9 પોઈન્ટ સમથિંગ, 9.9 અથવા 9.8 તમે લઈ શકો. આવી ગયા N1. તે જ પ્રમાણે N2 માટે વાત કરીએ તો N2 માટે કેટલા છે? તો N2 માટે W2 ડિવાઇડેડ બાય MW. તો વજન આપેલું છે 18 અને આણ્વીય દર ગ્લુકોઝનું થાય 180, તો 1/10 બરાબર 0.1 છે. તો N2નું મૂલ્ય છે 0.1 બરાબર. તો અહીં તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો ફાઇનલી 760 માઇનસ P1 અપોન 760 બરાબર. N2ની વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે? 0.1 અને N1ની વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે? N1ની વેલ્યુ 9.9. આ બધાનો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરીને જવાબ લાવશો બરાબર, તો તે સમયે લગભગ તમને વેલ્યુ મળશે 9.9 ડિવાઇડેડ બાય 0.1 ડિવાઇડેડ બાય 9.9 એટલે લગભગ 1/99નો સંદર્ભ થશે અને અહીં થશે 760. તો 760 માઇનસ P1
बराबर 760 भाग्या 99 करी दो। हवे 100 होय तो जवाब राइट 7 नी नजीक 7.6 नी नजीक आवे, पण 99 छे तो 7.6 करता थोड़ोक वधारे आवे, तो जवाब आवे 7.68 के 67 लई लो तमे। तो 760 माइनस P1 इज इक्वल टू हवे 7.67, तो P1 इज इक्वल टू 760 माइनस 7.67 अथवा 7.67 इज इक्वल टू P1। तो 760 मांथी 7 बाद करो तो नजीकनी वेल्यू केटली मळे छे? 7.60, 736 और 759 आ रहा 752 और बराबर। आ रीतनु तमारे केल्क्युलेशन करीने जवाब लाववानो थाय। विदिन 2 मिनिट अथवा 1 मिनिटनी अंदर जवाब आववो जोईए। प्रेक्टिसना आधारे जेटली वधारे प्रेक्टिस करशो एटलो नजीक पहोंची शकशो। मानो कि आजे तमने 2 मिनिट गणता लागे छे, तो आवनारा समयमां जेटली प्रेक्टिस वधारे हशे तेटलो छेद झड़पथी उडाड़ी शकशो, अने झड़पथी छेद उडशे तेटलो जवाब तमे झड़पथी लावी शकशो। प्रेक्टिस प्रेक्टिस अने प्रेक्टिस, त्यारे ज आपणे जीतीशुं। बराबर। चलो नेक्स्ट 300 केल्विन तापमाने EIEEE 2007 नो अगेन सवाल आव्यो छे। 300 केल्विन तापमान छे, 300 केल्विन तापमाने इथेनॉल नामनो पदार्थ आप्यो छे। कयो पदार्थ आपेलो छे? इथेनॉल नामनो पदार्थ आपेलो छे। बीजो प्रोपेनॉल नामनो पदार्थ छे। बनेनुं मिश्रण छे, तेनुं बाष्पदबाण 290 મીમી छे। एनो मतलब तमने पी टोटल आपेलुं छे। बराबर। 300 केल्विन तापमाने प्रोपेनॉलनुं बाष्पदबाण आपेलुं छे 200 મીમી। इथेनॉलना मोल अंश आपेला छे 0.6, तो तेटला ज तापमाने इथेनॉलनुं बाष्पदबाण शोधो। मतलब तमारे शोधवानुं छे PB0। शुं शोधवानुं छे? PB0। मानो कि आपणे प्रोपेनॉल जे छे ए प्रोपेनॉलने आपणे कही दईए A, इथेनॉलने आपणे कही दईए B। तमे A B कोई भी लई शको, कोई चिंतानो विषय नथी। प्रोपेनॉलना मिश्रणनुं पी टोटल आपेलुं छे। चलो शरूआत करीशुं पी टोटलथी। पी टोटल बराबर केटली वेल्यू थई गई? 290 મીમી। प्रोपेनॉलनुं बाष्पदबाण आपेलुं छे। प्रोपेनॉल एटले ए, तो एनुं बाष्पदबाण छे એટલે PA0 ની વેલ્યુ આપેલી છે 200 મીમી। इथेनॉलना मूल अंश आपेला छे, मतलब इथेनॉलने बी कहीए छे तो XB आपेला छे तमने। XB आपेला छे 0.6। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 थाय, तो XA तमारे शोधवा होय तो 1 माइनस XB करवा पड़े, 1 माइनस 0.6 करवा पड़े, जवाब आवे 0.4। तो XA बराबर जवाब आवशे 0.4 અને તમારે શોધવાના છે PB0। તો હવે તમારે ફોર્મ્યુલા મૂકવી પડે। આ બધાનો સંદર્ભ એક જ ફોર્મ્યુલાથી છે। P ટોટલ બરાબર PA0 ઇન્ટુ XA પ્લસ PB0 ઇન્ટુ XB। P ટોટલની વેલ્યુ આપેલી છે 290, PA0 200 છે ગુણ્યા 0.4 છે પ્લસ PB0 છે અને XBની વેલ્યુ છે 0.6। 290 છે, 200 ગુણ્યા 0.4 છે તો લગભગ 4 દુ 8 એટલે 80 થશે। 290 માંથી 80 ને આપણે બાદ કરીશું। 290 માઇનસ 80 ઇઝ ઇક્વલ ટુ PB0 ઇન્ટુ 0.6, તો 210 આવશે જવાબ। 210 ભાગ્યા 0.6 કરીશું તો આવશે આપણને PB0। ફટાફટ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો 2100 ડિવાઇડેડ બાય 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ PB0। 6 3 18 એટલે 3 થશે, અને 18 થશે એટલે 300 પાછા બચશે। बराबर। तो 6 35 એટલે કે 5 ભાગ ચાલશે। 350 મીમી શોધી નાખો। 350 મીમી ક્યાં છે? આ રહ્યો, એ જવાબ થશે। કન્ફર્મ આ રીતે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો। EIEEE 2007 નો આ સવાલ હતો। ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ। EIEEE 2010 નો સવાલ। હેપ્ટેન છે અને ઓક્ટેન છે, તેના મિશ્રણમાં એક આદર્શ દ્રાવણ બનાવવામાં આવે છે। 373 કેલ્વિન તાપમાને બંને ઘટકોના બાષ્પદબાણ અનુક્રમે હેપ્ટેનનું છે 105 કિલોપાસ્કલ અને ઓક્ટેનનું છે 45 કિલોપાસ્કલ। તો 25 ગ્રામ હેપ્ટેન અને 35 ગ્રામ ઓક્ટેન મિશ્ર કરવાથી બનતા દ્રાવણનું બાષ્પદબાણ કેટલું હશે? હેપ્ટેનનો મોલિક્યુલર વેઇટ આપેલો છે 100 ગ્રામ અને ઓક્ટેન માટે 114 ગ્રામ। શરૂઆત કરીએ આપેલ વેલ્યુથી। માનો કે હેપ્ટેનને ધારી લઈએ આપણે A અને ઓક્ટેનને ધારી લઈએ B। तो PA0 ની વેલ્યુ તમને આપેલી છે, તો PA0 બરાબર છે 105 કિલોપાસ્કલ। PB0 ની વેલ્યુ તમને આપેલી છે અને એ કેટલી છે? 45 કિલોપાસ્કલ। ઓકે, હવે એ આપણે હેપ્ટેનને કહ્યું છે, તો હેપ્ટેનનું વજન WA થશે, તો WA ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપેલું છે 25 ગ્રામ અને મોલિક્યુલર વેઇટ આપેલું છે 100 ગ્રામ પર મોલ। તો NA બરાબર કેટલા થશે? W/M, W બરાબર 25 ભાગ્યા 100 बराबर 0.25। NA बराबर थशे 0.25। चलो बी नी बात करिए। बी નું વજન કેટલું આપેલું છે? ઓક્ટેનનું 35 ગ્રામ।
तो WB એટલે કે ઓક્ટેન માટેની વેલ્યુ આપેલી છે 35 ગ્રામ ઓક્ટેન. ઓકે, મોલિક્યુલર વેઇટ એનું આપેલું છે 114 ગ્રામ પર મોલ. તો NB બરાબર થશે 35 ડિવાઇડેડ બાય 114 બરાબર. તો NB બરાબર થશે 35 ડિવાઇડેડ બાય 114. નજીકમાં તમે વેલ્યુ મેળવી શકો છો જવાબ લાવવાનો પ્રયત્ન કરશો તો. અહીં એક વાત સમજો કે જો 100 હોત 35 ડિવાઇડેડ બાય 100 તો 0.35 લેત, પરંતુ 100 કરતાં વેલ્યુ વધારે છે તો 0.35 કરતાં ઓછી વેલ્યુ તમે લઈ શકો, થોડીક ઓછી. માનો કે 0.30 છે, 0.32 છે બરાબર. 0.32 30 તમે લઈ શકો છો એપ્રોક્સિમેટ. કન્ફર્મ? ઓકે, હવે n ટોટલની વેલ્યુ કેટલી થશે? n ટોટલ બરાબર થાય અંદાજિત વેલ્યુ તમારે લેવાની છે 0.25 પ્લસ 0.30 અથવા 0.32, કોઈ ફરક પડતો નથી લાંબો. જવાબની નજીક પહોંચવાનું છે. 0.3 ને 2 5 એટલે 0.55. શું થશે? 0.55. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે પી ટોટલની વેલ્યુ તમારે મેળવવાની છે. તો પી ટોટલ બરાબર થશે PA0 ઇન્ટુ XA પ્લસ PB0 ઇન્ટુ XB. PA0ની વેલ્યુ 105 છે ગુણ્યા કોઈ એક ઘટકના મોલ ડિવાઇડેડ બાય કુલ મોલ, તો 0.25 ડિવાઇડેડ બાય 0.55 પ્લસ PB0 45 છે ઇન્ટુ 0.30 ડિવાઇડેડ બાય 0.55 બરાબર. તો 105 ગુણ્યા 25 ભાગ્યા 55 અને 45 ગુણ્યા 30 ભાગ્યા 55 બરાબર. તો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરીને જવાબ લાવી શકો છો બરાબર. અહીં તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો 105 ગુણ્યા 25, 25 પંચા 125, તો અહીં 2500 વત્તા 125 એટલે લગભગ વેલ્યુ થશે 2625 ભાગ્યા 55 પ્લસ તમે 45 ગુણ્યા 30 કરશો તો જવાબ આવશે 4 3 12 એટલે 1200 ને 5 3 15 એટલે 150. 1200 વત્તા 150 એટલે 1350 ડિવાઇડેડ બાય 55. હવે 1350 વત્તા 2625 તો 1350 વત્તા 2625 સરવાળો કરો ફટાફટ. લગભગ જવાબ થશે 5 7 6 ને 3 9 2 ને 1 3 4000ની આજુબાજુ અને ડિવાઇડેડ બાય 55 કરવાના છે. તો તમે આ કેલ્ક્યુલેશન કરશો બરાબર. 4000 એપ્રોક્સિમેટ લઈ લો તમે ડિવાઇડેડ બાય 55 તો તમને એપ્રોક્સિમેટ જવાબ મળી જશે. પહેલો જ ભાગ ચલાવો તો 5 સત્તુ 35 5 સત્તુ 35 5 અઠ્ઠું 40, પરંતુ 55 છે એટલે 35 ભાગ ચાલશે એટલે 5 સત્તુ 35નો સંદર્ભ આવશે. પ્રથમ આલ્ફાબેટ કેટલો આવ્યો? 7. પ્રથમ આંકડો 7 આવે છે તો આ રહ્યો 72 કિલો પાસ્કલનો સંદર્ભ. 72 કિલો પાસ્કલ આવી ગયો AIEEE 2010ના એક્ઝામ્પલનો જવાબ. એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુમાં નજીક પહોંચવાનું હોય છે. જનરલી એવો પ્રયત્ન કરેલો હશે કે છેદ ઝડપથી ઉડી શકે. તમારે પ્રેક્ટિસ વધારે કરવાની છે, ને માત્ર પ્રેક્ટિસ જ વધારે કરવાની છે. ચલો લાસ્ટ સવાલ જોઈએ આજના લેક્ચરનો. 178 ગ્રામ પાણીમાં 18 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ઓગાળવામાં આવેલ છે. તો આ દ્રાવણનું પાણીમાં બાષ્પ દબાણ કેટલું થાય? દ્રાવણનું પાણીનું બાષ્પ દબાણ ટોરમાં કેટલું થાય એ તમારે જણાવવાનું છે. JEE 2016નો સવાલ છે. આ એક્ઝામ્પલ આપણો રિપીટ થયેલો છે. આ એક્ઝામ્પલ આપણે ઓલરેડી લેક્ચરમાં ગણી ચૂક્યા છીએ અને તેમાં જવાબ આવશે 752.4. ઓકે, જય હિન્દ મિત્રો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું.